What is plant engineering? Introduction to piping. What are the recent trends in piping field? What are the softwares that are used in the field? And again, how to select piping as your career and other opportunities. What we do in that, and what course especially for freshers we are conducting, and with QA session to end this thing. Okay, now in plant engineering, if you go for a plant, so mechanical engineers, process engineers, chemical engineers, instrumentation, industrial engineers, these are the streams. And the areas available are mechanical, which comprises of heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, steam water piping, compressors, power transmission, material handling, fire protection. These are all different areas. Right. Now, in electrical system, similarly, a big plant, it may be a power plant, it may be a process plant or oil and gas plant, whatever may be the plant, this will comprise of these areas. The functional divisions are administration, engineering layout, construction, plant facilities, operations management, production, accounts, etc. Now let us have a bird's eye view of introduction to piping. Okay, now thank you for the screen. So we have the power plant fundamentals of the piping system, let us see. So we have a concept that is called layout development, piping components, orientation of the components, drains, vents, insulation, material sizing, design of critical piping systems, analysis of pipe using pipe stress analysis, supporting pipe using pipe supports, special consideration, and we should, as a designer, we should know what are the input that we require and what output we have to produce for the given input. So all of you might have known what is a piping, what is a pipe. So we all know that it's a tubular system which used to convert media from one source to the destination. Now let us see this in a small example. Okay, so I have tank 1, tank 2 and tank 3. So it may be of different processes. I want to connect this tank. Okay, now we will connect the tank using pipes. Okay, we have brought the pipes, but how to connect these pipes? Now let us see. So pipes are of straight pace. I want to connect the pipe like T-joint, elbow joint, other joints. So we need to connect these pipes. The pipes may be of same size or different size. Right. Now we will introduce the different piping components like reducers, T, elbow. Okay, we call it as pipe fittings. Different types of pipings are elbows, bends, T's, branches, reducer, expander, coupling, outlet, etc. Now we need to connect the equipment with the pipe using tank nozzle. Okay, right. So we need to call it as terminal connections. Right. So the tank with the pipe with a flange joint or with the welded joint. It's a flange joint is a temporary joint, welded joint is a permanent joint. Right. Now we have different arrangements. Say we need to control the flow of the media in the pipeline. We use a valve. Right. Now other than valve, we need to use a filter to strain the dust particles.
we use the strainers. Then in case of thermal expansion, we will have expansion joints. For measuring temperature, pressure, flow rate, we use instruments. The instruments like flow meter, pressure gauge and temperature gauge. So we need to support the pipes. So far we have connected the equipments, we have monitored the flow rate, we have monitored the pressure, temperature, but we need to support the pipes. We use clamps, turnbuckles, hangers and supports. So let us see what are different types of supports. Spring boxes, studs, clamps. So this is how a typical CAD looks like. So those who are familiar with engineering CAD packages like Pro Engineer, SolidWorks, etc., we used to design a pump or we used to design a complete component. We have to look for aesthetically other thing, but the objective of using the plant engineering software like PDS, PDMS is to construct the piping in the shortest possible route without any hindrances. So we will have only the libraries in the form of symbols. Okay. So we will have an isometric drawing which shows the general layout of the system. So this is how it looks. It's drawn in 2D paper. So there are different softwares used to create this. To draw this, we need to know certain things. So we need to know what is the process involved and what are the instruments used in the process. So we call the diagram as P&ID diagram. So a piping designer or a piping engineer should know what is the layout, what are the input to create the layout and to route the piping or to design the piping components, for which to create the layout we need input. Majority input is P&ID. We call it as P&ID. So this is how the P&ID diagram looks. Okay, it's typically a flow diagram. It shows what are the process involved and from where to where it's going to connect it. For this P&ID, we will create the isometric drawing. Right. Now we will see the different types of support as I said. So there are 3 types of supports. We call it as rigid, no flexibility is allowed, and spring type, allows pipe in a particular movement, and dynamic, where we have to use this type in near pumps and motors. So for loading, we have constant load and variable load. Accordingly, we have to select depending upon application. So this is how it looks like. So constant load spring, variable load spring, and rigid hanger, and rigid support. So this is dynamic support, and rigid support in the footer. Okay. Let us see the pipe drawings, how it looks. Right. So traditionally we are designing using AutoCAD or MicroStation. Now we are using smart tools like SP3D, PDMS, PDS. So these are the 3D models of the pipe supports. Now for designing of piping system, we need to design. We can lay the pipe underground. For example, we are laying the pipe down from Afghanistan to India, underwater pipeline as well as underground pipeline, which comprises of crude oil. So basic thing that we should know is what is the minimum pipe size to be routed. And in the underground pipe, we used to avoid flanges because flanges are temporary joints. And we need to know that we have to avoid leaks as much as possible. Right. And if the pipes are laying in a frost zone,
and the freezing zone, we have to specially consider the heating point, other things. In case of freeze productions, so areas where ambient temperatures goes around 3 degrees, 4 degrees, -2, -3, we have to go for electric heat tracing. Now, let us see what are the different inputs required for a piping designer. So you can work as a mechanical engineers, chemical engineers, petrochemical engineers, manufacturing engineers, or work in this area, that is process, project, mechanical, civil, instrumentation control, and electrical. If you are in a process, you should know what is the media, that is what fluid, from where to where we need to transport the fluid, and the critical input are what is the pressure, temperature, flow rate, and what is the type of flow. Whenever the type of flow changes, accordingly we will design. If you are in a project, you should know what are your project specific requirement. Any underground work or above ground work can support everything, you should design. If you are into mechanical, so you would fix the locations of the equipment and terminal parameters. If you are into civil, you will design civil foundation and civil structures. If you are into instrumentation and control, so different type of control systems you will use, and tapping requirements, installation of equipments we will do. If you are into electrical, we load electrical load, cable ray, duct, everything we will design. Okay, so we know what are the input and what output we produce. Let us know. Yes. If you are in process, you know what is the fluid, from where to where you are transporting the fluid, and input parameters like pressure, temperature, flow rate. With this, we will arrive the pipe size and the pressure class and what type of piping system that we should design. Accordingly, we will design the piping system, we will generate P&IDs, layouts, and erection of pipelines. If you are into project, from the input given from various departments, we will work it out with the interference. Where are all the interference in between building to building or equipment, inter-equipment, intra-equipment, all the interference, we would like to work it out. Depending upon this, we may position the equipment or any other thing. Right. If you are in mechanical, so terminal loading, you have to work with the project as well as the process and design the mechanical loading. If you are in the civil, the locations of the pipe supports and the type of pipe supports and the foundations, if there is any wall penetrations, how to strengthen the wall without affecting the building, other thing we will decide. If you are into instrumentation control, we will design for localizations of the instruments and control valves and other piping isometrics. If you are into electrical, so we will do the electrical raceway, cabling, ducting, motor specification, selection of motors and valves, etc. So this is a bird's view of what is a piping. So now the further slides we will see how to take the piping as your career. Fine. Now we have seen the piping. Now we will see what we should know, what are the trends in piping. So before selecting a particular domain as your career, the thing that you should know is how to equip yourself to fit into the arena. And number two, you should know the recent trends. Then how to bridge the gap between the academics and the industry. As you are all freshers, I am talking about those who have experience less than 2 years. We will see one by one. So the trending is like this. Many companies started parametric softwares like PDS, PDMS, SP3D. Now the introduction of artificial intelligence plays a very major role in the recent trends. So traditionally we have a manual drafting system. The design will take months to design the things, and for creating the layout it will take further months. So it will take a year
for designing the components in 2D drafting, manual drafting. Now that has been cut short by using a parametric software, engineering softwares. So this reduces our time, increases efficiency and productivity. So migration of one software to other software, right? So this is a major thing that you should notice. So you should be aware of knowing multiple software. You cannot say that I know only AutoCAD, that is okay, but knowing multiple software is an added advantage for you. If you select a particular domain, either plant engineering, CAD, CAM, whatever be, you have to master at least one software which you select as your career. You master that software. Apart from that, you have to know different other related software particular to the domain. Okay, so many OEM companies are using high-end packages, migrating from the old technology to the latest technology. For example, now most of the companies started upgrading from Plant Design System PDS to Smart Plant 3D, and they are using multiple softwares for designing or pipeline routing. They may be using Smart Plant 3D. For supports, they may use different softwares, and for drafting, detailing, they will use different softwares. So to enter into the arena, so it's better to know multiple software. And again, there is a different stream inside this analysis. So I would not recommend the analysis for freshers, because analysis is the main thing which validate your design, right? For which you need at least 2 to 3 years of domain expertise. So first you enter into the domain, get the domain knowledge, increase your productivity, then used to it to the standards and procedures, then upgrade yourself to analysis. If you have a PG, it will be a added value. Traditional design centers, like in our those days, 20-25 years before, while I was doing my engineering, we have a huge A0 size manual drafting. By that time there were no computers, only manual drafting. Then late 90s, Windows, AutoCAD 3-4, basic drafting, then evaluation of computers, late 90s and early 2000s. Now traditional design center have been completely upgraded to the sophisticated modern computerized platforms, right? This is the trend in this field. Now we'll see what are the softwares that plant engineering domain has. There are n number of softwares, more than 30-40 software are there, but I am going to point to only the major software that has been used in the industry, having constant field. AutoCAD, you all know, it is like pen, paper. Then MicroStation is a very good product of Bentley, which is used for 3D modeling as well as detailing, which acts as a backend for PDS. Then again, Intergraph PDS is a plant design system using which you will design the entire plant, including all modules like piping, equipment, ERS way, ducting, all the things that you can design using Intergraph. Intergraph is the software developer. Then Aviva PDMS, plant design management system. So there are two things, plant design as well as management. So the data, you can save the data pertaining to the each thing in plant design management, but both you can use it for design as well as layout as well as other things. Aviva developer of PDMS. And for analysis we use Caesar, is also a product of Intergraph. And Smart Plant 3D is the latest software widely used for designing 3D plant.
And again for designing of pressure vessels like tank, other thing, we use pressure vessel tank, PV tank, with minimal input. For detailed designing we use PV light, and for routing and other things, 2-dimensional P&ID and other instrumentations, we go for CADWorks Professional P&ID. Okay, and E3D, E-Plan and CADME. So these are all the different softwares available in the domain. Majority of MNCs, little bit. fine. தமிழ் சொல்லலாமா உங்களுக்கு? ஸோ தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் கலந்து சொல்லலாம் இல்லையா? ஃபைன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டொமைனில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஏதாவது நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ், AutoCAD, மைக்ரோஸ்டேஷன், PDMS, இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜாபில் இந்த டொமைனில் ஜாப் தேடலாம். எல்லாத்துக்கும் பேக்போன், மெயின் பேக்போன் இஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் பைப்பிங் டிசைன். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் அகாடமிக்ஸில் இருக்கீங்க, யூ ஆர் இன்டு ஃபைனல் இயர் ஆர் ப்ரீ ஃபைனல் இயர். இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை நீங்கள் டிப்ளமாவோ முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டு இந்த பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்கை உங்கள் கேரியரை எடுத்துக்கணுன்னா நீங்கள் முக்கியமாக உங்களுக்கு பைப்பிங் டிசைன் என்ன, பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்கில் எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, அதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் கற்றுக்கணுன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? ஸோ அதில் இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குது. சில பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனிலாம் they will design their own software. அவங்களே அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேரை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் E-Plan, E3D அது மாதிரி இவங்கெல்லாம் BHEL they are using CADME, BHEL யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கே இதை டிசைன் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. ரைட். நவ் இப்போ நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியும் இல்லையா? இப்போது எந்த இடத்துல என்ன வேலை கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் போக முடியும். அப்போ அந்த வேலை கிடைக்கிற இடத்துல என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும். இதான் லாஜிக் இல்லையா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கலாம்னா என்ன சாஃப்ட்வேர் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போது பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ பேசிக் AutoCAD எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா, நீங்கள் அகாடமிக்கில் படிக்கிற AutoCAD, இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற AutoCAD நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அகாடமிக் வைஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டி டூல்ஸ்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அகாடமியில் ஒரு பேசிக்காக மட்டும் ஒரு 10 கமாண்ட் 15 கமாண்டை வச்சுட்டு நீங்கள் அகாடமிக்கை முடிச்சிடலாம். பட் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணும்போது இது நிறைய வேறு, ஒரு 10-15 கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஒரு ட்ராயிங் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்கள் டீம் லீடர் ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துட்டு இந்த லே அவுட் எனக்கு 3 நாளில் முடி அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க. அந்த 40-50 நோட் பாயிண்ட்லாம் இருக்கும். நீங்கள் P&ID அந்த PFD டயக்ராம்லாம், நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட் நோட் டயக்ராம்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு உங்களுடைய பேசிக் நாலேஜ் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராயிங்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் AutoCADல நீங்கள் போடணுன்னா ஆல் யூ நீட் இஸ் ஹவு டு யூஸ் த சாஃப்ட்வேர் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் உங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அகாடமிக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். அகாடமியில் அக்யூரசி முக்கியம், அதே சமயம் ஸ்பீடு முக்கியம். ஸோ இப்போ AutoCAD தெரிஞ்ச எல்லா கம்பெனிலையும், எல்லா சர்வீஸ் ஓரியன்ட் CAD/CAM ஆர்எல்ஸ் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கம்பெனிஸில் நீங்கள் ஜாப்பை தேட முடியும். MSc MSME கம்பெனிஸில் ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லா ஜாபையுமே அவங்களால பண்ண முடியாது. தே மே அவுட் சோர்ஸ் த ட்ராயிங் டு த தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டார். அவங்களுக்கு நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த பைப்பிங் பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் AutoCAD சாஃப்ட்வேர் கமாண்ட் இருக்கணும். சாஃப்ட்வேரில் உங்களுக்கு கமாண்ட் இருக்கணும். என் வீட்டுக்காரர் கச்சேரிக்கு போகிறாருன்னு தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது, கமாண்ட் இருக்கணும், அது முக்கியம். தென் 3D மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3D மாடலிங்கில், இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து யூனிகிராஃபிக்ஸ்ன்ற சாஃப்ட்வேர் 3D சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, SolidWorks இருக்குது, SolidEdge இருக்குது, நிறைய 3D சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இப்போ ஒரு பம்பை டிசைன் பண்ணணும்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க, அதுக்கு ஏற்றது மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி போகிறீங்க. அதே மாதிரி இந்த 3D பிளான் டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேராமெட்ரிக் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் SP3D, PDS, PDMS. இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ், சாய்பம், பெட்ரோஃபேக், டெக்னிப், மெக்டோமார்ட், ஜேக்கப்ஸ், இது மாதிரி பல MNC கம்பெனிஸ் ஆர் யூஸிங் சாஃப்ட்வேர். இதுக்கு என்ன தேவைன்னா எடுத்தோடனே உங்களுக்கு 3D
சாஃப்ட்வேரில், தட் இஸ் ஸ்மார்ட் பிளான் 3Dலையோ பிடிஎம்எஸ்லையோ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அன்லெஸ் யூ ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். அட்லீஸ்ட் தே எக்ஸ்பெக்ட் 1 or 2 years டொமைன் நாலேஜ். ஸோ மெஷின் டெஸ்ட்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும்போதே உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ், தட் இஸ் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மெஷின் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் அவங்கள ப்ரூவ் பண்ணிங்கனாலே தட்ஸ் சஃபிஷியன்ட். பட் உங்களுக்கு திரும்பவும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன், சாஃப்ட்வேர் மட்டும் உங்களுக்கு கற்றுக்கிறது முக்கியம் இல்லை. சாஃப்ட்வேரில் அக்யூரசி இம்பார்ட்டன்ட், அதே சமயம் ஸ்பீடும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதே மாதிரி பிடிஎம்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ், ஃபோஸ்டர் வீலர், கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ். இஃப் யூ கோ ஃபார் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ், உங்கள் கல்ஃப் கண்ட்ரியில் போகணும், கல்ஃப் கண்ட்ரியில் போய் நான் கேரியரை நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் 2 to 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டொமைன். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மிட் டேர்ம் விஷன் என்ன இருக்கணும், ஒரு 1 or 2 years ஜாப் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபீல்டில் போயிட்டு தென் ஒரு அந்த க்ரீன் ஃபீல்டா இல்லை க்ரே ஃபீல்டா என்ன மாதிரி ஃபீல்டில் நீங்கள் போகிறீங்கன்றத போயிட்டு அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் அந்த ரிலேட்டட் கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கோர்ஸ் நாலேஜ், ஸ்டாண்டர்ட் நாலேஜ், இந்த ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார் கல்ஃப். அண்ட் அகெயின் அனாலிசிஸ், ஆஸ் ஐ செட், அனாலிசிஸ் Caesar 2 மாதிரி. Caesar 2 ஒரு ஃபேமஸ் சாஃப்ட்வேர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் Caesar 2 there are நிறைய இருக்குது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ BHEL, ரிலையன்ஸ், இது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் கவனிச்சிங்களா? இப்போ ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணுறான், Caesar யூஸ் பண்ணுறான், AutoCAD யூஸ் பண்ணுறான். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ ஆடட் வேல்யூ. இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சு இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களால் சஸ்டெயின் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் தொடர்பாக இருங்க, நிறைய சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் கற்றுக்கங்க. மெயினாக உங்களுடைய அக்யூரசி அண்ட் ஸ்பீட் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். தென் PV Tank, PV Light, CADWorks எல்லாமே கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அகெயின் மைக்ரோ ஸ்டேஷன், ஆல் பைப்பிங் கம்பெனிஸ் ஆர் யூஸிங். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இல்லையா, எந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் இந்த ஃபீல்டில் இருக்குது, இந்த சாஃப்ட்வேர் படித்தா என்னென்ன கம்பெனிலாம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. பட் எங்கேருந்து எந்த பாயிண்ட்லேருந்து உங்கள் கேரியர் ஆரம்பிக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வெறும் நான் சாஃப்ட்வேர்ன்ற மட்டும் நான் எடுத்துக்கக்கூடாது சொல்கிறத, நீங்கள் டொமைன் நாலேஜ் முக்கியம். இப்போ நீங்கள் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் போகிறீங்க, இஃப் யூ ஆர் அ மெக்கானிக்கல் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டிசைன் பைப்பிங் காம்பனன்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு P&ID, PFD, ப்ராசஸ் பிளான், ஃப்ளோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கணும். பைப்பிங் டிசைனராக போனீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் வெறும் டிசைன் பண்ணுறேன், எனக்கு சாஃப்ட்வேர் டூல் மட்டும் தெரியும் அப்படின்னா யூ கேனாட் கோப் அப் ஃபார் அ லாங் பீரியட். நீங்கள் உங்களுடைய எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதோடைய பிரின்சிபல்ஸ், அதோடைய பாலிசிஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். Now let us see what a software. ரைட், இப்போ AutoCAD தெரியும், மைக்ரோ ஸ்டேஷன் தெரியும். நீங்கள் டிப்ளமா மட்டும்தான் படிச்சிருக்கீங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க, AutoCAD, மைக்ரோ ஸ்டேஷன் அலாங் வித் பைப்பிங் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் பைப் டிசைன் ஆர் பைப்பிங் டிசைன் அண்ட் டீட்டெயிலிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் போகலாம். சரிங்களா? ஸோ பெட்ரோகெமிக்கல், பவர், ப்ராசஸ், ஆயில் அண்ட் கேஸ் டொமைனில் நீங்கள் போக முடியும். அந்த டொமைனில் போகும்போது டிராஃப்டிங், டீட்டெயிலிங், P&ID போடுறேன், லே அவுட் போடுறேன், அந்த மாதிரி ஜாபை தேடிட்டு அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆனீங்க. என்டர் ஆகும்போது யூ கேன் டிராஃப்ட்ஸ்மேனாக இங்கே என்டர் ஆகலாம். அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டொமைன் நாலேஜ் வர நீங்கள் டிசைனர், சீனியர் டிசைனர் உங்களுடைய கேரியர் எடுத்துகிட்டு போகலாம். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் டீட்டெயிலிங், டிசைனிங், இப்போ ஐசோமெட்ரிக் லே அவுட்டு, உங்களுக்கு P&ID போடுறது, அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டயக்ராம் போடுறது, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டயக்ராம் போடுறது, எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தீங்கன்னா ERSP டக்டிங் டயக்ராம் போடுறது. ஸோ அதுக்கு 2D டூலில் மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கேரியரை நீங்கள் இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். தென் along with your domain knowledge, domain concept with drafting, detailing and 3D software knowledge like PDS, PDMS, Smart Plan 3D அந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் மட்டும் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் பைப்பிங் லே அவுட் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் ரூட்டிங் பண்ணலாம்,
பட் அதுக்கு நீங்கள் வந்து டிசைனர் அண்ட் டீட்டெயிலராக நீங்கள் போக முடியும். இப்போ நீங்கள் நிறைய இது இஸ் அ ப்ராட் ஃபீல்டு. ஒரு டொமைனில் மட்டும்தான் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்யூப்மெண்ட் டிசைனர்னால் எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் மட்டும்தான் பண்ணுவீங்க. வேறு ப்ராஜெக்ட் மாறும்போது அப்போ நீங்கள் ஐசோமெட்ரிக் ரூட்டரிங் பண்ணுவீங்க. பட் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேருடைய எல்லா மாடல்லையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நான் வந்து வெறும் எக்யூப்மெண்ட் மாடல்னா எனக்கு தெரியும், நான் எக்யூப்மெண்ட் மாடல் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா that is not going to help you out. Okay, but even though you work in a particular project, ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வேறு ப்ராஜெக்டில் போகும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. பட் உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது என்ன தேவைப்படும்? உங்களுடைய டொமைன் நாலேஜ் as well as உங்களுடைய பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ நீங்கள் டிசைனர் அதுக்கு என்ன தேவைன்றதை நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம். அகெயின் இதே மாதிரி பெட்ரோ கெமிக்கல், பவர் ப்ராசஸ், ஆயில் அண்ட் கேஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம். இதே தான் இப்போ டிசைனர் லெவல்லேருந்து சீனியர் லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய இதை ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி கல்ஃப் மட்டும் நான் ஏன் டார்கெட் பண்ணுறேன்னா, கல்ஃபில் வந்து அடுத்த ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆயில் அண்ட் கேஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ்ன்றது இட்ஸ் எ வெரி பிக் அரீனா. இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது, சிவில் இருக்குது, மெக்கானிக்கல் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. அப்போ அந்த கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெஜாரிட்டி தே ஆர் யூஸிங் அந்த கோயட், அதாவது உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பர்டிகுலர் டெவலப்பருடைய சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் அவங்களுக்கு முக்கியமாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டோரேஜ் இது உங்களுக்கு டேங்க் வேணும். ஸோ அந்த ஆயில் க்ரூட் ஆயிலெலாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வேணும். ஆன்ஷோர் ஆஃப்ஷோரில் உங்களை பிளான் டிசைன் பண்ணணும். அதுக்கு பிவி டேங்க், பிவி லைட், அது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ கல்ஃப் தான் உங்களுடைய டார்கெட் ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ்னால் அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்குங்க. அதில் டிசைனராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல் அதில் போகலாம், டிசைனர்ஸாக அவங்களுடைய கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க, இப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை எப்படி நீங்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், என்ன டொமைனுக்குள்ளே போகலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ரைட். நவ் இப்போது உங்களுடைய கேரியரை நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் அகாடமிக் either polytechnic or engineering college. இப்போ நீங்கள் வெளியில் வரும்போது you know the competition in the market. ஸோ உங்களுக்கு ஜாபுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் திங் you have to get your campus placement, அல்லது கேம்பஸ்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியில் வந்து ஜாப் தேடினீங்கன்னா காம்படிஷன் இஸ் ஹியூஜ். அந்த காம்படிஷனில் உங்களை நீங்கள் லீடிங் எட்ஜாக வரணும், உங்களை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ கேரியர் பிளான். ரைட். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும். ஸோ காம்பினேஷன் கோர்சஸ்ன்னு சொல்ல வருது இங்கே. ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட், தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் a course is a program which you are going to learn. அந்த ஆஸ்பெக்டில் நான் சொல்கிறேன். got it? right. ஸோ காம்பி கோர்சஸ்னால் ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன், இப்போ வந்து டொமைன் வந்து உங்களுக்கு பிளான்ட் இன்ஜினியரிங், இல்லை நான் ஆயில் அண்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றத எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ்க்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன். அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருப்பீங்க, அல்லது தெரியலன்னா இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க. ரைட். ஸோ அப்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தவிர நிறைய சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா, நான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறேன், எனக்கு ஆட்டோகேட் மட்டும்தான் தெரியும், இன்டர்வியூவில் 10 பேர் வரான், 10 பேருக்கு ஆட்டோகேட் தெரியுது. உங்களுக்கு ஆட்டோகேட் தவிர நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், ஆட்டோகேட் தெரியுது, மைக்ரோ செஷன் தெரியுது, அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம். இஃப் யூ ஆர் இன் அ 3rd year or if you are into it, that is if you are into 6th semester, right, if you are into 5th semester or 7th semester, you have still 2 semesters or 4 semesters to go, right. அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த 3 செமஸ்டரும் you can go for in-plant training. இந்த பர்டிகுலர் டொமைனில் போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேரில் பண்ணியிருக்கேன், நான் வந்து இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன், 1 month நான் வந்து ட்ரைனிங் போயிருக்கேன், அந்த ஜாப் ட்ரைனிங் போயிருக்கேன் போது that is a leading edge for you. ஸோ அட்வான்ஸ்டு கோர்சஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போது மினிமமாக ஒரு நாலேஜ் இருக்குது, எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் எடுத்துக்கிறீங்க. ரைட். இப்போ எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன், இல்லைனா வந்து நான் P&ID மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அதில் லீட் எடுத்து அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் நான் டார்கெட் பண்ண போகிறேன். எல்லாமே நீங்கள் ஒரு டார்கெட் இல்லாமல் நீங்கள் பயணிச்சிங்கன்னா
இப்போ இருக்க காம்படிஷனில் தொலைஞ்சு போயிட்டீங்க. சரியா? ஸோ எந்த கேரியர் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்கன்றது அதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க, 3rd இயர் ஆரம்பத்தில் இருக்கீங்க, ஃபைனல் இயர் ஆரம்பத்தில் இருக்கீங்கன்னா, நீங்கள் காலேஜை விட்டு வெளில போகும்போது கேம்பஸ் கிடச்சி போயிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் ஓப்பனாக வெளில வந்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கம்பீட் வித் 1 lakh ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் 2 வருஷம் முடித்தவனோடையும் நீங்கள் சேர்த்து நீங்கள் கம்பீட் பண்ணணும். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது எந்த விதத்தில் நீங்கள் உங்களை மற்றவங்களுடைய தகுதி வாய்ந்தவர்களாக சொல்லுகிறீங்க? ஹவு ஐ ஆம் இன் அ லீடிங் ஏஜ் வென் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ்ன்றது உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் மூலமாகவும் தெரிய வரும். அதை தவிர்த்து இந்த டொமைனில் உங்களுக்கு என்ன நாலெட்ஜ் இருக்குது, அந்த டொமைனோட உங்களுக்கு என்ன பரிச்சயம் இருக்குது. நான் இதுதான் அட்வான்ஸ்னு சொல்கிறேன். என்ன பரிச்சயம் எப்படி ஏற்படும்? நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்ப்பா, எனக்கு எப்படி இண்டஸ்ட்ரியோட பரிச்சயம் ஏற்படும்? பரிச்சயத்தை ஏற்படுத்திக்கலாம். எப்படி ஏற்படுத்திக்கலாம்? உங்கள் காலேஜ் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங், ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங், நீங்கள் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் போகலாம், இண்டஸ்ட்ரி விசிட் போகலாம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை நீங்கள் தவற விட்டுடுறீங்க. உங்களுடைய அகாடமிக்கில் நீங்கள் தவற விட்டுடுறீங்க. நெவர் த லேட். இப்போ நீங்கள் 3rd இயர்லேயோ ஃபைனல் இயர்லையோ இருந்தீங்கன்னா இன்னும் 2 செமஸ்டர் இருக்குது, அல்லது 1 செமஸ்டர் இருக்குது, அல்லது நீங்கள் 4 செமஸ்டர் இருக்குது. இந்த தான் எனக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் தான் போகணும் அப்படின்னா அது மாதிரி கம்பெனிஸில் போயிட்டு நீங்கள் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் பவர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க. காலேஜில் இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஃப்ரெஷர்கிட்டேருந்து என்னத்தை எதிர்பார்க்குது? மார்க்கு மட்டுமே இல்லை, அவங்களுடைய ஸ்மார்ட்னஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன இருக்குது, அதை தான் பார்க்குறாங்க. ரைட்? இப்போ ஒரு கம்பெனியில் உங்களுக்கு உங்களை ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க கம்பெனிஸ்? நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, உங்களுடைய மெயின் திங் இஸ் தட் ஃபண்டமெண்டல்ஸில், உங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, தட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட். எந்த டொமைனில் நீங்கள் போகிறீங்களோ அந்த டொமைனில் உங்களுடைய நாலேஜ் என்ன இருக்குது. யூ மே நாட் பி எக்ஸ்பர்ட் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் டு ஃபிட் இன் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் என்ன இருக்குது. அப்போ நீங்கள் 10 பேரோட வரும்போது அவனுக்கு தெரியும், எனக்கு சாஃப்ட்வேர் தெரியும், எனக்கு அது மட்டும் இல்லை, நான் ஒரு 3 மாதமா இல்லை 2 மாதம் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் தெரியும். அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? ப்ரிப்பேர் ரிப்போர்ட். இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் போகிறீங்க, அந்த இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் ரிப்போர்ட் போகிறீங்க, அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன கற்றுக்கிட்டேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் இதை தான் இருக்கேன். என்னுடைய 15 இயர்ஸ் ஆகும். ஒரு அகாடமிக்கில் இருக்கும்போது உங்களுடைய கோர்ஸ் கவுன்சிலர், உங்கள் காலேஜ் வில் அரேஞ்ச் யூ ஃபார் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங். உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வில் சப்போர்ட் யூ ஃபார் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங். பட் it is you to fit into it and to prove yourself that I am having a additional qualification like implant training. நான் என் வீட்டுக்கார கச்சேரிக்கு போனார், போகாமல் ஜம்முன்னு 1 மாதம் ஜாலியாக நீங்கள் போயிட்டு காத்தால போனேன், சுற்றி பார்த்தேன், பிளான்ட் கம்பெனி சுற்றி பார்த்தேன், வந்தேன், சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வந்துட்டேன். தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் எ ரிப்போர்ட். அதை எப்படி நீங்கள் ஃபைனல் இயர் பசங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போடுற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங்கை நீங்கள் ரிப்போர்ட் எடுக்கணும். எந்த அப்ஜெக்டிவ்க்காக நீங்கள் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க, இல்லை அந்த ஜாப் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க, அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன, அதில் இந்த இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங்கில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, அதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் டெஸ்ட்லத்துக்கு போடலாம். இதான் 4-5 கம்பெனியில் பண்ணியிருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில் டிஃப்ரெண்ட் அரீனாவில். இப்போ நான் எனக்கு லே அவுட் போடுவோம் தெரியும், எனக்கு பிஎன்இடி ஒர்க் பண்ண தெரியும், எக்யூப்மெண்ட் மாடலிங் பண்ணியிருக்கேன், இந்த கம்பெனியில் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன், இந்த கம்பெனியில் நான் 4 வாரம் இதை ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியுடைய பரிச்சயம் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஆட்டிடியூடு என்ன மாதிரி இருக்குது, உங்களுடைய சாஃப்ட்வேரில் உங்களுடைய நாலேஜ், அதெல்லாம் டூல் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் உங்கள் நாலேஜ் என்ன இருக்குது. ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துட்டு ஒரு லே அவுட் கொடுத்துட்டு 2 மணி நேரத்தில் இந்த லே அவுட் போடுறாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குதுன்னா இந்த 2 மணி நேரத்தில் உங்களுடைய டிசைன் இன்டென்ட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போடுறீங்க, எவ்வளோ கரெக்டாக போடுறீங்கன்றதை பார்ப்பாங்க மெஷின் டெஸ்ட்டில். ஸோ இதுக்கு உங்களை நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சாஃப்ட்வேரில் நாலேஜ் தெரியணும், ப்ளஸ் ஸ்பீட் தெரியணும். ஸோ நான் இதுதான் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு உங்களை எப்படி நீங்கள் தகுதிப்படுத்திக்கிறீங்கன்னா இது மாதிரி தகுதிப்படுத்திக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுடைய அகாடமிக்ஸோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிறீங்க, மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க,
இண்டஸ்ட்ரி பரிச்சயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க. கிளியர்? ஸோ இதுதான் உங்களுடைய கேரியர். நவ் அஷ்யூம் தட் நீங்கள் ஒரு வெளில வந்துட்டீங்க, காலேஜ் விட்டு வெளில வந்துட்டீங்க, ஒரு கேரியரை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. அந்த கேரியரில் நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் என்ன பண்ணிருக்க போகிறீங்க, மிட் டேர்ம் பிளான் என்ன பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அடுத்த 3 வருஷத்துக்கு நான் என்ன பண்ணணும், அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இப்போவே இருந்தால் தான் நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா இந்த காம்படிஷனில் ஓட முடியும், புல் அப் சாக்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே ரைட். நவ் நீங்கள் வந்து வெளியில் வந்தாச்சு, இப்போது ஃப்ரெஷராக வந்துட்டீங்க, ஒரு 6 மாதத்துக்கு 1 இயர் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தாச்சு. ரைட். இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணணும், யூ ஹவ் டு அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். அகெயின் ஸ்பெசிஃபிக் கோர்சஸ், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அகாடமி. உங்களுக்கு நான் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண சொல்ல வரல. கோர்சஸ்னால் இட்ஸ் ஆக்ஷன். ஒரு கோர்ஸ்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, நீங்கள் உடம்பு சரியில்லை டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டேப்லெட் எடுத்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி கோர்சஸ் நான் சொல்ல வரேன். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 1 இயர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ரைட். இந்த 1 இயரில் நீங்கள் ஒரு டொமைனுக்குள்ளே போயாச்சு, அந்த டொமைனுடைய ப்ராக்டிசஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அந்த டொமைனில் நீங்கள் முன்னாடி போக முடியுமா, இல்லை அந்த டொமைன்லேருந்து உங்களை எப்படி அப்கிரேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும். ரைட். அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஷுட் நோ த ப்ராக்டிசஸ் இன் த டொமைன். தென் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் என்ன நீ அட்வான்ஸாக நீங்கள் பண்ண முடியும். லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் SP3D படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ரைட். ஒரு 2 வருஷம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஜாப் கிடச்சிட்டு அதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் அடுத்ததுக்கு போன என்ன, உங்களுக்கு அட்மின் மாடல் என்ன பண்ண போகிறீங்க. அப்போ நீங்கள் அதிக எப்படி அப்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு மாடல் தெரிஞ்சு போச்சு, ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ் இருக்கீங்க, அந்த டொமைனுடைய நாலேஜ் வந்துருச்சு. இப்போது ஒரு டிசைனராக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 400 rupees 500 rupees per hour கிடைக்குது. பட் அதில் நீங்கள் எப்படி அவங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க. அட்மின் மாடியூல் போனீங்கன்னா 600 700 rupees per hour கிடைக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, அதை நீங்கள் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போது அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப், அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். இல்லை நான் இப்போது இந்த 2 to 3 இயர்ஸ்லேயே நான் என்னுடைய கேரியரை நான் மாற்றுறேன், குவைட் ஆப்வியஸ். இதோட ஒரு பெட்டர் அரீனா இருக்குது, பெட்டர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு போகணும். என்னென்னா அதுலேயும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். முதல் 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிடுங்க. ரைட். ஏன்னா இஃப் யூ ஹேவ் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு அரீனாலேருந்து ஒரு டொமைன்லேருந்து வேறு டொமைன் நீங்கள் போனீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் யுவர் கேரியர் ஃப்ரம் ஒன் டொமைன் அந்த 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நலிஃபை ஆகிடும். ஸோ எந்த ஒரு டொமைனை நீங்கள் மாறும்போது மெயின் திங், அந்த டொமைனில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, அந்த டொமைனுக்கு உங்களால் எப்படி ஃபிட் பண்ண முடியும், அந்த டொமைன் ஃபிட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இந்த 2 வருஷம் 3 வருஷத்துடைய க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா, உங்களுடைய கேரியர் மேப்பில் எப்படி இருக்க போகுது, இதை டிசைட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் போங்க. ஆல் ஐ வுட் லைக் டு சே இஸ் தட் எந்த ஒரு டொமைனை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த டொமைனில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ப்ராக்டிசஸ், லேட்டஸ்ட் அப்கிரேட்ஸ் அதில் போங்க. ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ண உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் இன் லீடிங் யுவர் செல்ஃப் இன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ரைட். ஸோ வாட் வி டூ, இதில் மெக்சிகேட் என்ன பண்ணுறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் இந்த ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு 35 minutes 40 minutes பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம், பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்கில் என்னன்றது ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ பார்த்தீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்களை எப்படி நீங்கள் தகுதிப்படுத்திக்கணுன்றதை பார்த்தீங்க. ரைட். நவ் அதுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க. உங்களுடைய கேரியர் கைடன்ஸ் என்ன பண்ணணுன்றதை பார்த்தீங்க. இப்போ எந்த கம்பெனி மூலமாக எது மாதிரி நீங்கள் போய் உங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்லையா. ஓகே. வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, குணம் நாடி குற்றம் நாடி எதிர்க்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல். அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களோட தகுதியை வளர்த்துக்கிற மாதிரி எங்களை மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுங்கள். பிளேஸ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி இருப்பாங்க, அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் மெக்சிகேடை பற்றி சொல்கிறோம். இப்போ வி ஆர் இன்டு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் பாஸ்ட் 25 years. 1995 we have started this industry. We have ISO certification. We do projects, placement and training. So we do CAD/CAM,
plant engineering, HR consultancy, project management எல்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we have a constant tie-up with the industry, and we have been awarded in the year 2006 for service and training. So we have been deputed more than 2,500 seniors in various levels since 1995. So we have a constant tie-up with the companies, right? So we do have openings for freshers, right? So after this our HR manager will give you a introduction about what is the kind of opening, right? So we do have excellent placement record, right. Drafting services we do design services, consultancy, HR consultancy services and training services. இப்போ நீங்கள் பைப்பிங் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் இல்லை கேட் கேம்ப் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தாராளமாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். We bridge the gap between the academy and the industry. Since we are into the industry for past 25 years, industry standard and practices and procedures எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எங்களுடைய கரிக்குலமும் அதே மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். So we have the legal softwares. இப்போ ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் we have legal. எந்த ஒரு கம்பெனிஸும் ஒரு MSME companies sorry, they will not have the software because we are doing projects as well as training. We have PDS, PDMS, CATIA, Pro Engineer, MicroStation, SolidWorks, legal, professional, industry software we have. So எங்களுடைய clients பார்த்தீங்கன்னா Saipem, Foster Wheeler, Petrofac, Atkins, Technip, Valdel, BHEL, FL Smith, இவங்கெல்லாம் வந்து பைப்பிங் ஆயில் அண்ட் கேஸில். அகைன் இஃப் யூ கோ ஃபார் கேட் கேம் அது மாதிரி பார்க்கும்போது டாடா கன்சல்டன்சி, சத்யம், பாஷ், GE, Quest, Barry Wimler, Harita, Saint-Gobain, இந்த மாதிரி clients we have huge client list, more than 100+ client list we have been working with in HR as well as projects. So we are here to mold you. So if come to us, we will mold you. So we will point the career to you. So our team. So regarding the course, so we have 2-3 different types of course that I am not going to tell this webinar because that's a different team. Please contact our coordinator. You fill the form at the end of the webinar. We will be giving a form. So using the form, you can very well contact our academic head or academic counselor. I am open to your questions. 5 minutes. I am open to your questions. Any questions? Open to all. Open to the podium. Administrator, please unmic all so that I am not hearing any voices. I am waiting for the questions. Hello? Those who want to ask question, unmute and you can ask. I am not hearing anything. Okay. Yes. So. Okay. Right. So you are planning to learn 3D. Praveen Kumar, you are planning to learn SP 3D. Appreciated. For which you have to know the basic concept of the piping. What is oil and gas? உங்களுக்கு ரித்திகா ராது ஓகே தமிழ் ஃபைன். உங்களுக்கு வந்து பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணுன்னா திரும்ப சொல்கிறேன், உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்?
இப்போ எந்த ஒரு கேரியரை போகணுன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போய் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரியும்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்குன்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இருக்குது இல்லையா. இப்போ இது ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைப்பிங்னா என்ன, ஒரு டிசைன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன இன்புட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க, ஒரு உங்களுக்கு பிஎன்ஐடி படிக்க தெரியணும், பிஎஃப்டி படிக்க தெரியணும், ஐசோமெட்ரிக் லேஅவுட்டை படிக்க தெரியணும், இதுலேருந்து நீங்கள் போட போகிறீங்க. அப்போது அதுக்கு பைப்பிங் கான்செப்டை முதல்ல கற்றுக்குங்க. இந்த பைப்பிங் கான்செப்டை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். தென் எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் chat or you can unmute your voice and you can ask me which is best, SP3D or PDMS. ராதிகா பெஸ்ட்டுன்றதை கம்பேர் பண்ணாதீங்க. இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க, இது பெஸ்ட்டா இது பெஸ்ட்டா அப்படின்றது. அப்போ எப்படி கம்பேர் பண்ணுறீங்க, எந்த விதத்தில் கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். கற்றுக்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டா இல்லை ஜாபு கிடைக்கிறதுல பெஸ்ட்டா, எந்த கேள்வி கேட்குறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பார்வையை மாற்றிக்கணும். இப்போ இது பெருசா அது பெருசானீங்கன்னா எந்த பார்வையில், கற்றுக்கிற பார்வையிலையா இல்லை வேலை வாய்ப்பு பார்வையிலையா? இப்போது நீங்கள் கற்றுக்கிற பார்வைன்னா உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் ரெண்டுமே கற்றுக்கலாம், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. இப்போது எப்படி சொல்கிறதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு காமெடியாக சொல்லணும்னா வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஊர் ஊத்தப்போம் அந்த ஊர் பிஸ்ஸா பெஸ்ட்டாக ஊத்தப்ப பெஸ்ட்டானா ஆமாம் டேஸ்ட்டு பொறுத்துருக்கு. அதே மாதிரி தான் SP3D பெருசா இல்லை PDMS பெருசான்னு கேட்குறீங்க. ஈச் சாஃப்ட்வேர் அந்தந்த சாஃப்ட்வேருக்குன்னே உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு பிளானிங் எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனால் இது பெஸ்ட்டு அது பெஸ்ட்டு இல்லை, எதை நீங்கள் கேரியர் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டொமைனில் போகிறீங்க, இப்போ நீங்கள் கல்ஃப் தான் போகிறீங்கன்னா அங்கே தே ப்ரிஃபர் SP3D than PDMS, ரைட். யூரோப் போகிறீங்கன்னா தே ப்ரிஃபர் PDMS rather than SP3D. ஸோ இது பெருசாக அது பெருசான்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், ரைட். தேங்க்யூ லியோ. தென் எனி அதர் கொஸ்டின்? Any other question? I am not getting any questions. Waiting for your questions. How to get placement MNC as a beginner? Okay, first option campus interview. Ritika, can you introduce yourself? Can you introduce yourself? Yeah, I'm saying, waiting for you. I'm waiting for you. Yeah. Okay, fine. If you are a final, I am assuming that you are a final student. First option, you get placement in MNC using your placement. Then, ஒரு MNCன்னு வரும்போது they have their own standard. நான் சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டேன், கான்செப்ட் தெரியும், எடுத்த உடனே சாய்ப்பம் ஒர்க் பண்ண முடியும்னா முடியாது. அந்த டொமைன் நாலேஜு, அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்டைஸ் உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 1 or 2 years. அதனால தான் நான் அந்த மேப்பில் போட்டு காமிச்சேன். நீங்கள் வெளியில் வந்த உடனே இந்த டொமைனில் டீட்டெயிலராக போங்க, டிசைனராக போங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டு 1 or 2 years நீங்கள் இருக்கீங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கிட்டு யூ வில் ஃபுல்ஃபில். எனக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் தெரியுமான்னு அந்த கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாய்ப்பமில் ஒரு கிரே ஃபீல்டில் போகிறாங்கன்னா அவனை கேட்பான், உங்களுக்கு எனக்கு பைப்பிங் ஸ்டாண்டர்ட் தெரியுமா, அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்போ நீங்கள் இந்த 1-2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, தென் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் யுவர் MNC. Doubt cleared? Ratika, I am expecting your answer. You have not introduced yourself so far. Any other thing? We have 3 minutes left. Any other thing? Yes. Okay. So one thing I would like to emphasize. அகாடமிக்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லா நீங்கள் மனசில் பதிய வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, அகாடமிக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கேப் இருக்குது. அந்த கேப்பை நீங்கள் எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணுவீங்க, அதுக்கான என்ன குவாலிட்டிஸை நீங்கள் வளர்த்துக்க போகிறீங்க. ஓகே, முதல்ல இந்த உங்களுடைய பீரிக்கோ சைட்டை நீங்கள் தெளிவாக இருந்து அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா
நீங்கள் வெளியில் வரும்போது மார்க்கெட் காம்படிஷனில் உங்களை நீங்கள் தாக்கு பிடிக்க முடியும். ஸோ உங்களுடைய பைப்பிங் ஃபீல்டு ஆயில் அண்ட் கேஸில் போகணுன்னா அதுக்கான பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கங்க, கற்றுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கான சாஃப்ட்வேரை கற்றுக்குங்க. அதில் உங்களுடைய ப்ரொஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்க்கெலாம் போய் டீட்டெயிலராக டிசைனராக ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஒரு 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். அப்ளை பண்ணுங்கள், எம்என்சி போங்க. நிறைய பிளேஸ்மெண்ட் கன்சர்ன்ஸ், எங்களை மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் கன்சர்ன் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட வாங்க. we are here to guide you. 2 more minutes to go. Any other questions? Waiting for your questions. In the state, Chokalingam, you can continue and you can continue the further. Okay. So I am hereby concluding my presentation. Thank you for one and all who attended this webinar. Attend பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த டொமைனில் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதில் நீங்கள் எல்லாரும் தனித்திருந்து அந்த டொமைனில் ஜாப் கிடைக்கணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக்கிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. யூ கைஸ் ராக். I am stopping my presentation. You are kindly requested to fill the feedback before you sign off. Chokalingam, please take the lead further.